Good morning students. Today we are going to discuss the continuation class of data structures. In the previous class we already discussed about the non-primitive data structure under linear data structure stack. Linear data structure stack. Stack is nothing, stack follows LIFO condition. LIFO, last in first out, last in first out condition. Stack follows LIFO condition. And what are the operations? Push and pop operations. Push and pop operations. So push operation means adds or insert items. Adds or insert the items. Pop operation means removes or deletes the item from the stack. Push operation means adds or insert the items. Pop operation means removes or deletes the item. So these are the two different operations. And what is the drawback? Drawback of this stack. Stack drawback means if the stack is looking like this, okay, we are inserting the values from top direction only. So this is the push operation and this one is pop operation. Push operation, pop operation. We are inserting and removing here at the same end of the stack. Okay, this is the drawback in stack operation. Inserting and removing the item from the stack at only top of the stack. So this is the drawback. And one more, for eliminating this drawback, so they invent one more concept, queue concept. One more concept, queue concept. In queue concept, okay, in queue concept, so next concept, queue concept, QUE. So they move on to the queue concept. This is also non-primitive data structure and a linear data structure, queue. So what is the use of queue? How it look like? And what are the different operations on that? Okay, what are the applications are there? So we can look at that one. So queue, it follows FIFO operation. What is meant by FIFO? Okay, FIFO means first in, first out. So first in, first out. FIFO basis the queue is going to execute. So this is the queue looking like this one. So So 10, 20, 30, 40, 50. It is having a two ends. It is having two ends. One is front end. One is front end. One more is rear end. One is front end. One more is rear end. So from front end we can remove the items. We can remove the items from queue. From rear end we can insert the items to the queue. So front, rear, these are the two ends. Queue is looking like that. ఏం లేదమ్మా, క్యూ అంటే మనం ఒక బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడు మనం అందరం క్యూలో నుంచుంటాం. క్యూలో నుంచున్నప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ క్యూలో నుంచుంటారో అతనే ఆ అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకుని తెచ్చుకుంటాడు. నెక్స్ట్ ఉన్న పర్సన్ నెక్స్ట్ ఉన్న సేమ్ మేనర్ క్యూ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ దట్ వన్.
సో క్యూ కూడా ఇలాంటి రూల్నే ఫాలో అవుతుంది. ఆ రూల్నే మనం ఏమని చెప్పామంటే ఫిఫో రూల్. ఫిఫో మీన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఎవరైతే ఫస్ట్ వెళ్తాడో వాడే ఫస్ట్గా బయటకు వస్తాడు. సో క్యూ ఫాలోస్ లైక్ దట్ వన్. సో దీనికి మనం కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో ఆ 2 ఎండ్స్కి పెడుతున్న పేరు ఏంటో బాబు అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, రేర్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము, రిమూవ్ ద ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. రేర్ ఎండ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము, ఇన్సర్ట్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ టు ద క్యూ. ఇక్కడ నుంచి ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ క్యూ ఎలా ఈ క్యూని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద క్యూ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ క్యూ, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము క్యూ చూస్తే హౌ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇంకోటి అంటే స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎలా మీకు చెప్పాలంటే, స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే దీనికి కాన్సెప్ట్ ఉన్న పేరే ఎరేస్. ఓకేనా. ఇంకోటి డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇదేంట్రా, ఇది ఎలాగా అంటే పాయింటర్స్. డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజింగ్ పాయింటర్స్. పాయింటర్స్ యూజ్ చేసి మనం డైనమిక్గా డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్, స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే కంపైల్ టైంలో మెమరీ అలోకేట్ అవడమే స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. సో డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే రన్ టైంలో మెమరీ కనుక ఓకేనా, మెమరీ స్పేస్ ఫర్ ద వేరియబుల్స్కి మెమరీ క్రియేట్ అయితే దాన్ని డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ పాయింటర్స్ అన్నాం, కానీ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ జావా లాంగ్వేజ్. సో జావా అంటే పాయింటర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం. సార్ మరి పాయింటర్స్ అన్నారు, డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఆల్రెడీ జావా ఈజ్ డైనమిక్ అని మనం జావా ఫీచర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ త్రూ పాయింటర్స్ అంటే C++లో పాయింటర్స్ ఉంటాయి, సారీ సి లాంగ్వేజ్లో పాయింటర్స్ ఉంటాయి. అక్కడ పాయింటర్స్ తో డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీస్ to develop queue. So these are the implementation point. Next, what are the types? What are the different types? Types em unnai, queue types. So queue types em unnai, elago unnayo chuddam. అందులో ఫస్ట్ క్యూ ఏంట్రా బాబు అంటే సర్క్యులర్ క్యూ. సర్క్యులర్ క్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ. డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ. థర్డ్ వన్ ఏంట్రా అంటే ప్రయారిటీ క్యూ. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్: సర్క్యులర్ క్యూ, డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ, ప్రయారిటీ క్యూ. ఇప్పుడు ఈ క్యూని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ క్యూని మనం తీసుకుని మాట్లాడితే కనుక ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ ఈ ఓకేనా ఇది రేర్ అవుతుంది, ఇది ఫ్రంట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. సో రేరు ఫ్రంట్. సర్క్యులర్ క్యూ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లింక్ అనేది మళ్ళా ఇటు కూడా లింక్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తామన్నాం కదా. సర్క్యులర్ అంటే ఇంకా మీకు డయాగ్రామేటిక్గా చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే విషయం చూడండి. సర్క్యులర్ క్యూ అనేది యాక్చువల్గా ఆ డయాగ్రామ్ అనేది మీకు మెమరీలో ఎలా ఉంటుందో చూపించాను, కానీ మీకు చూపించాలంటే సర్క్యులర్ క్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ఏదో ఇక్కడ నల్లు అట్లా ఎంటీ స్పేస్ ఇద్దాం. ఓకేనా, ఇది ఫ్రంట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది రేర్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్రంట్ పొజిషన్లో నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంటాం, ఈ రేర్ పొజిషన్లో నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటాం. సర్క్యులర్ క్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అలాగే డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ క్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డబుల్ ఎండెడ్ అంటే ఇటు నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఇటు నుంచి రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు. డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ. సో డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ అంటే దానికి 2 వైపులా ఎండ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ క్యూ అంటే ఏంటో బాబు అంటే దీనికి ప్రయారిటీ బేస్ మీద ఐటమ్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో ఇవి టాస్క్ అంటే ఈ టైప్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పాను కదా. ఆ నెక్స్ట్ యూనిట్స్ లో మనం
ఇంకా డెప్త్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సర్క్యులర్ క్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది, ఓకేనా. సర్కిల్ షేప్లో ఉండి ఐటమ్స్ ఇలా ఈ విధంగా ఫ్రంట్ రేర్, ఓకేనా. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం పెడుతుంటాము, రేర్ ఎండ్ నుంచి మనం ఇన్సర్ట్ని అంటే రేర్ ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఐటమ్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తుంటాము. సో ఈ విధంగా చూస్తే అయితే అసలు క్యూలో ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయి, క్యూ ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు స్టాక్ ఆపరేషన్స్ అంటే పుష్ పాప్ అని ఎలా చెప్పారో క్యూ ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయి, క్యూ ఆపరేషన్స్, ఓకేనా. క్యూ ఆపరేషన్స్ ఏంట్రా అంటే విషయం చూడండి, ఇక్కడ ఎన్క్యూ, ఓకేనా. ఎన్క్యూ క్యూయూఈ యూఈ ఎన్క్యూ ఆఫ్ క్యూ కామా ఐ. నెక్స్ట్ డెక్యూ క్యూ కామా ఐ. సో ఎన్క్యూ డెక్యూ. సో ఎన్క్యూ డెక్యూ. ఎన్క్యూ అంటేనేమో మనం ఐటమ్స్ని అంటే ఏం లేదమ్మా, ఈ ఆ ఎన్క్యూకి మనం పెట్టిన పేరు ఏంటంటే దీన్ని ఫ్రంట్ అంటాము, దీన్ని రేర్ అంటాము, ఫ్రంట్ రేర్. సో ఎన్క్యూలో నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, ఐటమ్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంటాము. డెక్యూ అంటే ఐటమ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం. సో ఫ్రంట్ నుంచి తీస్తాము, రేర్ నుంచి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో క్యూ లైన్ ఉంటుంది కదా, క్యూ లైన్లో ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని ఈ విధంగా. సో అంటే మనం ప్రోగ్రామేటిక్గా టెక్నాలజీలో చూసుకుంటే ఎన్క్యూ అనే మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది, డెక్యూ ఉంటుంది. సో ఐ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటో బాబు అంటే ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయడం, క్యూ అంటే క్యూలోకి ఐటమ్స్ని ప్లేస్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ద టూ ఆపరేషన్స్, ఎన్క్యూ క్యూ కామా ఐ, డెక్యూ క్యూ కామా ఐ. సో ఎన్క్యూ అంటేనేమో యాడ్ చేయటము, రిమూవ్ చేయటము క్యూలో నుంచి. నెక్స్ట్ డెక్యూ అంటేనేమో క్యూలోకి వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఆపరేషన్స్ విచ్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ద క్యూ. సో క్యూ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దేర్, అప్లికేషన్స్. నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్, ఓకేనా. ఏం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ చూద్దాము. ఈ అప్లికేషన్స్ మనం ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేయము, కానీ ఆ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మాట్లాడదాము. ఏమేమి అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఇక్కడ చూద్దాము. ఆ అప్లికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాము. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, క్యూ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. ఈ క్యూ అప్లికేషన్స్లో ఫస్ట్గా ఉన్నది ఏంటంటే అంటే, ఓకేనా, బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. ఇంకొకటి ఓకేనా, CPU షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్. CPU షెడ్యూలింగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్. Third one, routing algorithms. Fourth one, computation of shortest path. Computation of shortest path. Computation of shortest. So these are the different applications: breadth first search, CPU scheduling, routing algorithms, computation of shortest paths. So these are the different applications which are developed by the queue. So what is the use of learning queue concept? You are going to develop the applications breadth first search, CPU scheduling. CPU scheduling means okay, we are going to ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే సబ్జెక్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్లో మన ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రయారిటీ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అని, రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అని, ఓకేనా, ఇలా డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి అల్గారిథమ్స్ని అంటే ఏంటి షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఆ టాస్క్ అనేది అంటే CPU అంటే మన కంప్యూటర్ అనేది మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందరూ అంటుంటారు ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటారు, కానీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి, ఓకేనా. అది నానో సెకండ్స్ స్పీడ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అది అన్నీ ఒకేసారి జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడ క్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే వన్ ఆఫ్టర్ ద అనదర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి సహాయం చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద CPU షెడ్యూలింగ్ అని. నెక్స్ట్ రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్. రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్ అంటే ఏం లేదు, మనకి నెట్వర్క్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్ కనబడుతుంటాయి. నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ పాత్. షార్టెస్ట్ పాత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కూడా ఈ క్యూ కాన్సెప్ట్ని మనం ఉపయోగిస్తుంటాము. ఏంటంటే డిఫరెంట్ నోడ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్లో సోర్స్ పాయింట్ నుంచి డెస్టినేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి విచ్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్
ఓకేనా. మనం చూసుకుంటే కనుక ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఒక నోడ్, ఇలా ఒక నోడ్, ఇలా ఒక నోడ్, ఇలా ఒక నోడ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఏ, ఓకేనా, ఇది డి. మనం ఏ నుంచి డికి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఇటు నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోతే సరిపోదు. దిస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కూడా మనం కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ పాత్ అనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు. ఏ కాన్సెప్ట్, క్యూ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఆ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ క్యూ. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద queue is looking like this one. Okay, so in queue there are the two ends, front end and rear end. From front end we can remove the values, from rear end we can insert the values, from rear end. So there are the different types of queues are there. Circular queue, double-ended queue, next priority queue. So this is about circular queue. So circular queue is looking like this one. So values are inserted in the circular format. So front and rear end are looking like this one. Next, what are the different operations which are done on queue is NQ, DQ. NQ means we can remove the items, DQ means we can insert the items. Next, how to implement a queue? Queue is implementation is nothing but static implementation by using arrays, dynamic implementation by using pointers. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి మనం క్యూని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇంకేమన్నారా అంటే ఇది అప్లికేషన్స్, ఆపరేషన్స్ అంటే చెప్పాము, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పాము, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్ అంటే ఏం చెప్పాము. క్యూ ఫాలో అవుతున్న రూల్ ఏంటంటే అంటే FIFO రూల్. ఓకేనా, ఈ FIFO రూల్ని మనం ఫాలో చేస్తుంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ దిస్ క్యూ అంటే ఇక్కడ కూడా మనము ఈ డ్రాబ్యాక్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ మధ్యలో అంటే అయితే ఫ్రంట్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం, రేర్ నుంచి యాడ్ చేయడం. చూడండి, యాడ్ చేయడం అనేది రేర్ ఎండ్లో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం, ఏదైనా ఒక పొజిషన్ దగ్గర మనం అనుకున్న వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్ ద మిడిల్. ఓకేనా, మిడిల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఆ మిడిల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు రాబోతున్న కాన్సెప్ట్ లిస్ట్. సో బై యూజింగ్ లిస్ట్ వీ క్యాన్ యాడ్ ద ఐటమ్స్ at any point of the array or any point. అంటే ఆ లింక్డ్ లిస్ట్లో మనం ఎక్కడైనా సరే మనం ఒక వాల్యూని మిడిల్లో కానీ చివర్లో కానీ బిగినింగ్లో కానీ యాడ్ చేయగలం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యూ. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో వెరీ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ వైల్ వీఆర్ సీయింగ్ అంటే మనం క్లాస్ చూస్తున్నప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, మీకు సంబంధించిన మెటీరియల్ నేను ఓకేనా వాట్సాప్లో వస్తుంది, మీరు ఆ మెటీరియల్ని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు.